नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीशुकोवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्मरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासां आविर्भूत शौरिस्मयमानो मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ तं विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रीत्युत्फुल्लदृशुबला उतस्तु अर्जुगपत सर्वान् स्तन्वा प्राणमिवागतम्। मृतप्राय ଯମୁନାକୂଳେ ପତିତା ବ୍ରଜବାଳାଗଣ ସଂଖ୍ୟାତୀତା କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବ୍ୟଥିତା କୃଷ୍ଣ ଅଦର୍ଶନ ମଥିତା ପ୍ରାୟ ବିଗତ ପ୍ରାଣା ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ଦେଖି କିପରି ଉତ୍ଥିତା ହେଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣ ଆଗତ ଏବଂ ତନୁ ଶରୀର ଭିତରେ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଗଲେ ମୃତପ୍ରାୟ ବା ମୃତ ହେଇଯାଇଥିବା ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ଜାଗତିକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୃତ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା ମୃତ ପ୍ରାୟ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିବା କାହିଁକି ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯଦି କେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସହସା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରବେଶ କଲା ହସ୍ତପାଦ ଆଦି ଯେପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ନାସିକା ଭ୍ରୁ ପ୍ରଭୃତି ଯେପରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ମୃତପ୍ରାୟ ପତିତା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ଯୁଗପତ ଏକାବେଳେ ସହସା ସମସ୍ତେ ହର୍ଷ ଚଞ୍ଚଳିତ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ ଉତ୍ଥିତା ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଜି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଶୁ କାଳରୁ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖିନଥିଲେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟରେ ଭରା ଲୋକ ଲାବଣ୍ୟ ନିର୍ମୁକ୍ତିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁ କାଳରୁ ସେମାନେ ଅହରହ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ସେହି ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ନୟନ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଯଦି କେତେବେଳେ ନୟନ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ନୟନ ମୁଦି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମାନସ ପଟରେ ସେହି ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଚିର ବିରାଜମାନ ରହୁଛି ଅଦର୍ଶନ କେବେ ନାହିଁ ନୟନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦୈବାତ ନୟନ ପଥରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ମାନସ ପଟରେ ସେ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ସକଳ ବୈଭବ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ନିମିଳିତ ଚକ୍ଷୁରେ ରହିଥାନ୍ତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ନା
जेपरि भगवान कृष्ण कहले अर्जुन है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर युद्ध च मर्ग्यर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। संदेह करना मते निश्चय पाइब। प्रभु केमिति पाइबे आपण को? निरंतर मोर श्रीमूर्तिर स्मरण करुथा, हस्तपाद आदि कार्य करुथांतु, मन सेपट को दियो ना। मन मो निकटरे थाउ, मोर श्रीमूर्ति दर्शन करुथाउ। मोर स्मरण सह केवल मन नुहे बुद्धि के मध्य मन पाखरे रखी मोर श्रीअंगरे रखी थाओ। मन आस्वादन करुथाउ मोर श्रीमूर्ति, बुद्धि विवेचना करुथाउ, कलना करुथाउ मोर सौंदर्य। उभय आश्चर्यान्वित होउथांतु, हर्षोत्फुल्ल होउथांतु मोर श्रीमूर्ति देखी। ये होछि साधनार शेष सीमा हो अर्जुन। ब्रजांगना माने ए अवस्थारे भगवानଙ୍କର अपरूप लावण्य आस्वादन करि आसुथिले। किंतु ए कोन आछि कृष्णଙ୍କର श्रीमूर्ति कोटि गुणरे सौंदर्य शाणित हो जाइछि, लावण्य शाणित होइछि। एमिति कृष्ण तो आमे केबे देखि नथिलु। ए सरस श्री कृष्ण, कोटि लावण्य निधि श्री कृष्ण, से सौंदर्य, से माधुर्य एपरि तीक्ष्ण, एपरि तीव्र, ओहो मर्म भितरे शुचितुल्य विद्ध हो जाउछि ए माधुरी। अरे गोपांगनागण जार अंतःकरण रे उदर रे, जार उदर रे जेते अधिक परिमाणर क्षुधा थाए ताकू आहार्य सेते तृप्ति प्रदान करे, सुस्वादु बोध है। तुम हृदय रे कृष्ण दर्शन क्षुधा तीव्रतर थिला कि बोध हुए से कृष्ण तुमको आज एडे सुंदर दुषुचंती। जार क्षुधा कम, आहार्य पदार्थर सुस्वादुता कम, जार क्षुधा मोटे नहीं, आहार्य पदार्थ ताकू मोटे सुस्वादु लागुनी। जे क्षुधारे आकुल व्याकुल ताकू आहार्य पदार्थ अति सुस्वादु। जे क्षुधारे गत प्राण प्राय आहार तापाई अमृत। ये व्यतिक्रम देखा मिले। तुम मन रे तृष्णा, क्षुधा तीव्रतर भाव थिला कि तेणु तुमको आज कृष्ण एते सुंदर दुषुथिबे ना। एपरि धारणा आमे करिबानी। या आम मनर कल्पना मात्र। कहीं ना गोपांगना माने कहूना कृष्ण हे तुम्हें आज बड़ सुंदर, एक गोपांगना माने कहूना, कहउछंती रस प्रवक्ता, रसिक प्रवर, रसज्ञ मुनि गर्भ भीतर जे सिद्धि लाभ करचंती सुखदेव गोस्वामी। तासांग आविरासित शौरी स्मयमान मुखाम्बुज, पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। मनमथ मनमथ मूर्ति रे निजे निज आड़ू निज सौंदर्य को कोटि गुणित करी गोपांगना मान पाखु जाइछंती। पूर्वर जो सौंदर्य माधुर्य नहीं विचरण करुथिले ब्रजवन रे, जो सुंदर मूर्ति मां को देखांती, मां लोभरे कोଳରେ बसई गंड चुंबन करते,
जो सुंदर मूर्तिटी पिताଙ୍କ ଆଗରେ ନଚେଇ ଦଉଥାନ୍ତି, ପିତା ଲୁଲୁପ ନୟନରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଜାକିକିରି ଧରନ୍ତି ନନ୍ଦ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସଖାମାନଙ୍କୁ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ, ଗୋପବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଜି କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଏ କଣ ବଢେଇ ପାରେ? ହଁ, ନାନା ପ୍ରକାର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ, ଭୂଷଣ ବସନ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭାକୁ ଶାଣିତ କରାଯାଏ। ଏଟା ଜାଗତିକ ଶୋଭା, ଜାଗତିକ ଶୋଭା। ପ୍ରାକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦେବ ରମଣୀଗଣ, ରୂପସୀ ରମଣୀଗଣ, ରୂପବାନ ପୁରୁଷଗଣ ବସନ ଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା, ମାଲ୍ୟଚନ୍ଦନାଦି ଦ୍ୱାରା, କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରୂପକୁ ଶାଣିତ କରନ୍ତି। ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ଆଭରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, କୃଷ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପଦାର୍ଥ ବଢେଇ ପାରିବେ? ଜାଗତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେପରି ପଦାର୍ଥଗଣ ଭୂଷଣ ବସନ ପ୍ରଭୃତି ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଏମାନେ ବଢେଇବେ ନା। ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଶୋଭା ପିପାସୁ, ଭଗବତ ଶୋଭା ଆସ୍ୱାଦନକାରୀ, ରୂପ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ, ରସଜ୍ଞ ମୁନି ଋଷି ଗୁଣ, କୃଷ୍ଣ ଶୋଭା ପାନ କରୁଥିବା ସାଧକ ନୁହନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଗଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଣ କହନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଶୋଭା, ଭଗବତ ଶୋଭା, ଅପ୍ରାକୃତ ମାଧୁରୀ ଏପରି ଯେ ତା ନିକଟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେଇ ତନୁରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅଳଙ୍କାରର ଶୋଭା ବଢେ, ରୂପର ଶୋଭା ନୁହଁ। ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ରୂପ ପରିଶୋଭିତ ହୁଏ ନା, ରୂପର ଶୋଭା ରସସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ, ବସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ, କୁସୁମର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ, କେଶ ବିନ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି, ବସନ ଭୂଷଣ ଆଦି, ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ଆଦି ଭଗବତ ରୂପ ଆଗରେ ନ୍ୟୁନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତ, ଛୋଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇ ରୂପ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଏମାନଙ୍କର ଶୋଭା ବଢିଯାଏ। ଏମାନେ ରୂପର ଶୋଭା ବଢେଇ ପାରନ୍ତିନି, ରୂପ ଶୋଭାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଭୂଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭାମୟ ହେଇଯାଏ। ରସିକ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦବିଷଣ ବିଳାସରେ ରସଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ମର୍ମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମିଥିଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅହଲ୍ୟାର ରୂପ ଦେଖିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତନ୍ମୟ ହେଇଗଲେ। ପାଷାଣରୁ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ରାମଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗୁରୁଦେବ ଆମ ରାଜପରିବାର ଅନ୍ତଃପୁର ଭିତରେ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଇଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ବତ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ବତ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ କି ଶୋଭା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଯେ ଏ ଅହଲ୍ୟା ତାର ପାଦ ନଖକୁ ସମାନ ହବନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତି ଶୋଭା, ଅହଲ୍ୟା ତା ପାଦ ତଳକୁ ସମାନ ହବନି, କେମିତି ଶୋଭା ଟିକେ କହନ୍ତୁ ତ। ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଲମ୍ବିଛି ସେ କନ୍ୟାଟିର ଶୋଭା। ତାରି ଦେହରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି,
महामुनि विश्वामित्र प्रथम पदटी विस्मरण हो श्रीअंग कांति कि झटकंती कनक अनाइला बान बढ़ाई अग्नि रे दाही शिले कसाई हेला बणिक श्रेणी असम जानी हेले प्रहार दानी बसाई तुले रतिए बोले तेतिकी सुभाघेनी आम तो सब हरईदेले ओडिया माने आम संपत्ति आम साहित्य संपत्ति तो आम भूलीगले फिंगिदेले चुलिकी ये सब कौन कम वस्तु या जदि फुटेकरी विश्व दरबार रे थुआ ही पारंता चकित ही जाता विश्व ए कवि मानकर कि अद्भुत कल्पना एमाने केउ स्तर रे विचरण करुथिले एमाने केड़े मर्मज्ञ एक चिंताधारा को तुंग चूड़ा को स्पर्श करिछि विग्रह कांति मन पड़ला बरे सब आरंभ हो तो अक्षर गुड़िक श्रीअंग कांति नुह विग्रह कांति कि झटकंती कनक अनाइला खाली कांति वर्णना करुछंती पदरे बच्छ लक्षण जो झीटी कथा कहूची तार शरीर रे एमती कांति अच्छी जे वर्ण अच्छी जे अलंकार रूप से जिते सुवर्ण जाई ता देह को लगिला तार विग्रह श्रीअंग कांति जो अंग कांति ठू निकृष्ट होगला तुच्छ होगला अलंकार खसी पड़ा ताको लज्जा लगिला तो से आ नाकरे कानरे गलारे लगिलानी सुवर्ण खसी पड़ा सुवर्ण अलंकार ये कांति आगरे अंग कांति आगरे मु एते तुच्छ नहीं मु कांति की बढ़े मु बहु कांतिवान है सुवर्ण चिंता करुछि अलंकार चिंता करुछि मु आशिक या देह रे लागिले या देह साथ मु समान हेबी मु तो एबे ता अंग कांति साथ समान है परनी मु सुवर्ण मोर कांति ता कांति आगरे देह कांति आगरे तुच्छ हो जाउची मु आ भूषण हो रही केमती देहरे नाई मोर कांति आउ बढ़ेको हम केमती से कांति बढ़ कांति केमती बढ़े तपस्या सिद्धि है तपस्या समस्ते तपस्या करते सिद्धि लाभ करने तेणु सुवर्ण सुना निज कांति को अधिक अभिवृद्धि करी कन्याटीर अंग कांति सहित समान होगापी घोर तपस्या कला निजर कांति बढ़ाइवापी केमती तपस्या कला विग्रह कांति कि झटकंती कनक अनाइला तपस्या कला कि तपस्या कला बान बढ़ाई अग्नि रे दाही शिले कसाई हेला कि तपस्या कला बान अर्थात तेज निज तेज को बढ़ाइवा पाई कि तपस्या कला ना अग्नि भितर बसी प्रथम तपस्या कला सुवर्ण घोर तपस्या कला अग्नि भितर बसी अग्नि भितर बाहरी जल रे प्रवेश करी कठिन तपस्या कला जलरू बाहरी पाषाण उपरे बसी आउ तपस्या कला अग्नि रे पोड़ी ही तपस्या कला जल रे बुड़ीकी तपस्या कला पाषाण उपरे बसी आउ तपस्या कला पर्वतर पाषाण उपरे बसी कसटी पत्थर रे सुना को घसंती पाषाण उपरे अग्नि रे दाही बान बढ़ाई अग्नि रे दाही शिले कसाई है क्या पाखे स्वर्णकार बणिक आगे बणिक माने कसटी पत्थर कषिदेले तपस्या कांति की अभिवृद्धि करिथिबा कनक को कषिदेले कन्याटीर कांति सह ये समान है कि ना पेड़ा भितर को फिंगी देले हेलानी
କନକ କହିଲା ଟିକେ ଦେଖ କନ୍ୟାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସହ ମୁଁ ସମାନ ହେଲି ଟିକେ ଦେଖ ଭଲ କରି ମତେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ କାହିଁକି? ତାର କରୁଣ ବିଳାପ ସହି ନ ପାରି ପେଡା ଭିତରୁ ଆଣି ତୁଳାରେ ବସେଇଲେ। ଓଜନ କରନ୍ତନି, ତୁଳାରେ ବସେଇ କହିଲେ 5 ରତି। କେତେ ପରିମାଣ? 5 ରତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ଦର୍ପ ପତ୍ନୀ ରତି ସହିତ ତୁ ସମାନ ହେଲୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଥିବା କନ୍ୟା ସେଥିରେ ସମାନ ହେଇପାରିଲୁନି। କୋଉଠି କଳ୍ପନା ରହିଛି? କବି କଳ୍ପନା କୋଉଠି ରହିଛି? ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବତ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗରେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହ କାନ୍ତି କି ଝଟକନ୍ତି କନକ ଅନାଇଲା, ବାନ ବଢାଇ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହି ଶିଳେ କଷାଇ ହେଲା, ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅସମ ଜାଣି ହେଲେ ପ୍ରହାର ଦାନୀ। ତାକୁ ପିଟିଲେ ବୋଲେ ତୁ ସୀତା ସାଥିରେ ସମାନ ହେଇଯିବୁ, ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଯା, ପ୍ରହାର କଲେ ତାକୁ, ହେଲେ ପ୍ରହାର ଦାନୀ। ବସାଇ ତୁଳନା କରି କହିଲେ ତୁ ରତି ସାଥିରେ ସମାନ ହେଲୁ। ରତିଏ ବୋଲେ ତେତିକି ଲକ୍ଷ ଘିନି ରତି ସହ ସମାନ ହେଲା ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ସିନା ଜାନକୀ ସାଥିରେ ସମାନ ହେଇପାରିଲେନି ତାର କାନ୍ତି ସହ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପ ବସନ ଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭାୟମାନ ହୁଏ ନା, ବରଂ ବସନ ଭୂଷଣ ରୂପକୁ ଲାଗି ଶୋଭାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଯଦି ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା, କୃଷ୍ଣ ରୂପ କୀଦୃଶ ରୂପ? ଲୋକ ଲାବଣ୍ୟ ନିର୍ମୁକ୍ତିଆ। ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉଠି ଯେତେ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି, ଏ ଶୋଭା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ମୋର ପକେଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନି ପର୍ସରେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ସରେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେ ଦୋକାନରେ, ସେ ବଜାରରେ, ଯୋଉଠି ଯେତେ ପଇସା ଆମର ଅଛି, ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ ଚାରିଆଡେ ରହିଛି। ଯେପରି ତଦ୍ରୂପ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଶୋଭା ଯୋଉଠି ଅଛି, ପ୍ରକୃତି, ଦେବଲୋକ, ହିମାଳୟ, ସାଗର, କାନନ, ଯେତେ ଶୋଭା ଯୋଉଠି ଅଛି, ଦେବୋପମ ଶିଶୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅପ୍ସରା, ରମଣୀୟା ରମଣୀ, ରୂପବାନ ପୁରୁଷ, କୁସୁମ ରାଶି, ପଦ୍ମ ବନ, ଯୋଉଠି ଯେତେ ଶୋଭା ଅଛି, ଏ ଶୋଭା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? କୃଷ୍ଣ ରୂପରୁ ଆସିଛି। କୃଷ୍ଣ ରୂପରୁ ଗୋଟେ ଛିଟିକା ପଡିଯାଇଛି ଆଡକୁ। ଲୋକ ଲାବଣ୍ୟ ନିର୍ମୁକ୍ତିଆ। ଏ ଲାବଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠୁ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଯୋଉଠି ଯେତେ କିରଣ, ଆଲୋକ, ତେଜ ଆମେ ପାଇବା, ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଦ୍ରୂପ ଯୋଉଠି ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା, ସବୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରୁ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଲାବଣ୍ୟ ନିର୍ମୁକ୍ତିଆ। ଏତାଦୃଶ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ସେଇ ରୂପ, ସେଇ ଲାବଣ୍ୟର ଶେଷ ସୀମା, ଶୋଭାର ଶେଷ ସୀମା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ସୀମା। ଯଦି ଶେଷ ସୀମା, ଯୋଉଟା ଶେଷ ସୀମା, ସେଇଟା ଆଉ ବଢିପାରେ କି? ଆମର ଏଇ ନାଟମଣ୍ଡପଟି 16 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା, 16 ଫୁଟ ଉପରେ ଛାତ ପଡିଛି। ଆମେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା, ଲମ୍ବିବା, ଆମ ଶରୀର ଟିକେ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଲମ୍ବେଇବା, ଉଚ୍ଚା କରିବା, ଉଚ୍ଚା କରି 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 କୋଉଠ ବନ୍ଦ ଯିବା? ଏ 16 ଫୁଟ ଛାତ ବନ୍ଦ ଯିବା। ସେଠି ଛାତ ଟିକେ ଗଲା, ଆଉ ବଢି ପାରିବନି ଶରୀର। ଏଟା ଶେଷ ସୀମା। ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୋଭା, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଶୋଭା ବଢି 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 ଶେଷ ସୀମା। ତ ଶେଷ ସୀମାରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇଟା ଆଉ ବଢିପାରିବ କି? ହଁ, ଏ ଠିକ ଯୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁକ୍ତି
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ନା। ଚରମ ଶୋଭା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଶେଷ ସୀମାର ଶୋଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ଯୋଉଟା ଶେଷ ସୀମାକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ କେମିତି ବଢିବ? ଆଉ ପରେ ସିଆଡେ ବଢିବାକୁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ପରେ ସିଆଡେ ବଢିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଟା ଶେଷ ସୀମାକୁ ପଳେଇଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ତିମ ସୀମା? ଅନ୍ତିମ ସୀମାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବଢିପାରେ ତାହା ଭଗବତ ବିଗ୍ରହ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବତ ବିଗ୍ରହରେ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଷମା ପରମୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ, ବେଳକୁ ବେଳ ବଢୁଛି। ପ୍ରିୟତମା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନାନାବିଧ କଷ୍ଟ ଦେଖି, ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି, ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାମୟୀ, ଅତି ଆବେଗମୟୀ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପେଟ ପୁରା ନୟନ ଆହାର ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶୋଭାମୟ କରି ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ସେ ଯେମିତି ଦେଖି ପକେଇଲେ, ବ୍ରଜ ବାଳିକା ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖି ପକେଇଲେ ନିଜ ଭିତରକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଖରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ ଦୃଶୋବଳା ଅବଳାଗଣ ବ୍ରଜବାଳାଗଣ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଅର୍ଥ କରି ହଉନି। ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ ଦୃଶା, ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଟା ଭାବର ବସ୍ତୁଟି। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ। ଖାଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ନୁହଁ, ପ୍ରୀତି ମିଶା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା, ପ୍ରୀତି ବୋଳା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା। ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ ଦୃଶା ଉତ୍ତାସ୍ତୁ ଯୁଗପତ ଉତ୍ତାସ୍ତୁ। ଏକ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିଗଲେ। ତାଙ୍ଗ ବିଲୋକ୍ୟାଗତଂ ପ୍ରେଷ୍ଟଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ ଦୃଶୋବଳା ଉତସ୍ତୁର୍ଯୁଗପତ ସର୍ବଂ ସ୍ତନ୍ନ ପ୍ରାଣ ନିବାଗତಂ। ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲେ, ଶରୀର ଯେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠେ। ମୃତ ପ୍ରାୟ ପତିତା ବ୍ରଜବାଳାଗଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଫୁଲ୍ଲ ଲୋଚନରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରିଗଲେ। ଆହା କାଚିତ୍ କରାମ୍ବୁଜଂ ସୌରେ ଜଗୃହେ ଅଞ୍ଜଳି ନାମୁଦା। କାଚିତ୍ ଦଧାର ତଦ୍ ବାହୁ अंशे चंदन रूषितं। काचित कौनसी गोटे ब्रजबालिका जगृहे आ सह्य करि पारलानी, धरी पकेला। कौन धरी पकेला? श्रीकृष्णंकर दुई हाथ पापुली की अंजलि ना निजर अंजलि रे धरी पकेला दुई हाथ। काचित कराम्बुजं सौरे, सौरे श्रीकृष्णंकर कराम्बुज कर पद्म को कर कमल को दुई हाथ रे अंजलि द्वारा आंजुला करी। काचित कराम्बुजं सौरे आर जगृहे अंजलि नांग मुद्दा। अंजलि रे दुई हाथ को धरी पकई नयन बुझी कौन सी भोग कला, अंतर्गतरे कौन आस्वादन कला से जाने, से जाने। अंजलि रे दुई हाथ रे कृष्णंकर दुई हाथ को धरी पकई कि सुख से आस्वादन करुची। मुदा नयन निमिलित करी कि सुख भोग करुची। कृष्णंग पाणी को उभय हस्तरे ग्रहण करी कि सुख भोग करुची, से केवल जाने। अंतर्गतर कथा एते गभीर रे अछि, ता भितर प्रवेश करी तार भावराजी स्पर्श करिवा सहज नुहे। अपरा काचित कराम्बुजं सौरे जगृहे अंजलि नामुदा। काचित दधार तद बाहु
अंशे चंदन रूषितम, दुई पर करपल्लव को गोटे कन्या तो धरिला, आउ जड़े उभय बाहुरे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର बाहुକୁ जाकी धरला, बाहुକୁ जाकी धरला। टीकाकार माने एठी कहउचंती दक्षिण बाहु निर्णय करचंती, आ भितर अछि रूप गोस्वामी पाद वैष्णव तोषणी टीकारे कहउचंती, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निज टीकारे कहिचंती, एमाने सबु संग्रह करचंती खोजिकरी गोपाल तापिनी उपनिषदरु विष्णु पुराणरु, विष्णु पुराणर कोटेशन देइचंती, गोपाल तापिनीर वाक्य देइचंती, निर्णय करुचंती जे दक्षिण बाहु को कृष्णंकर जाबड़िकरी धरिला। आ गोटे गोपी कि भलिया बाहु, अंशे स्कंध ठारू बाहु पर्यंत चंदन रूषितम, रूषितम भूषितम, चंदन चर्चित नील कलेबर पीतवसन मनमाली, नहीं कि चंदन चर्चित चंदन विलेपित दक्षिण बाहु को स्वकोमल बाहुरे भिड़िकी धरला गोटे गोपी। पुणी मनोज्ञ रसिक प्रवर रसज्ञ टीकाकार माने निर्णय कले ये किए हो, कृष्णंकर पानी को किए धरला अंजलि रे, कृष्णंकर दक्षिण बाहु को आलिंगनाबद्ध मुद्रा रे किए ग्रहण कला। निर्णय कले जुथेश्वरी श्रेष्ठा चंद्रावली सह्य करि न पारे, प्रथमे दुई पाद पानी को धरी पकईले, एपरी श्रृंगारवती हो गले जे, प्रेमवती हो गले जे, व्याकुलित प्राण हो गले जे, लज्जा संकोच भूली प्रियतमंकर दुई हाथ को धरी पकईले दुई अंजलि रे, अपेक्षा करि पारलेनी, आउ धैर्य रहिलानी। श्याम सुंदरंगर दुई कर पल्लव कर कमल, आहा कि सुंदर से पानी पल्लव, लोभरे दुई हाथ को जाकी धरी पकईले निज अंजलि भितरे। किए से ये चंद्रावली। एठी आमे गोटे कथा मन रखिबा उचित, आमे रसशास्त्र बेसी भितर को पशिबानी तो आमे अयोग्य, आमर योग्यता आसनी। राजपंचाध्यायी शुणी शुणी ये तो गोटे औषध हृदरोग काम को प्रतिहत करी विमल प्रेम उत्पन्न करने अंतःकरण भितर अनाविल शुद्धानंद उत्पन्न करने निर्मल वैभव रस वैभव हृदय सृष्टि करने औषध गोटे, ताहा भगवान श्रीकृष्णंकर रास क्रीड़ा, आ द्वितीय नहीं। हृदय थिबा कुच्छित जागतिक दुर्गंधयुक्त काम को विदूरित करी विमल प्रेम रसरे उद्भासित करने हृदय को गोटे औषध। आजीवन जो माने राजपंचाध्यायी साधना करी करी निज हृदय को प्रेममय करी तोलिछंती, काम की पदार्थ भूली जाइछंती। कंदर्प सेमानक पाखକୁ पशि पारुनी, कंदर्पर बाण सेमानकर चर्म छिन्न करि पारुनी, कंदर्प सेमानकु प्रणाम दिए करी दूरे जाउची। एतादृश जो मानकर हृदय सेमाने रसशास्त्र मध्य प्रवेश करी
ଭଗବତର ସାମୃତ କୃଷ୍ଣର ସାମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆମେ ନୋହୁ ତ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାନି। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତାଗଣ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଦୁବିଧା। ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯୁଥେଶ୍ୱରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯୁଥେଶ୍ୱରୀ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। କଣ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରସଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଖିରେ ପକେଇଛନ୍ତି? ନା, ଓଡ଼ିଆରେ ରସଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅଛି ମୋ ଖଣ୍ଡିଏ। ରସ ପଞ୍ଚକ, ତା ନାଁ ହଉଛି ରସ ପଞ୍ଚକ। ଓଡ଼ିଆ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ। ଦର୍ଶନ ହଉ ରସଶାସ୍ତ୍ର ହଉ କୋଉଥିରେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ। ରସପଞ୍ଚକ ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ତାରି ଦେହରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନାୟିକା ଦୁଇବିଧ, ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ବାମା। ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ବାମା ଲକ୍ଷଣ କଣ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ବାମାଗଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଭିମାନମୟୀ, କଥା କଥାକେ ମାନ ଅଭିମାନ। ନାୟକ ଦକ୍ଷିଣାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରନ୍ତର ଅନୁଗତ। ବହୁତ କଥା କହିହବନି। ଏମାନେ ହେଲେ ବାମା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକର ଅଭିମାନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିମାନ, ରୁଷା ଭୂଷା, ଆଡ଼େଇ ହେଇ ବସିବା। ହୃଦୟରେ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ଭାବ, ବାହାରେ ଅବଜ୍ଞା ସୂଚକ। ସେଟା ଅବଜ୍ଞା ନୁହଁ, ଅବଜ୍ଞା ତୁଲ୍ୟ ଅଭିମାନ। ଏଟା ହଉଛି ବାମା ଲକ୍ଷଣ। ଦକ୍ଷିଣା ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟତମ ନିକଟରେ ଅନୁଗତ। ସେ ବେଶୀ ମାନ ଅଭିମାନ କରେ ନା। ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୀତିପରାୟଣ। ପ୍ରିୟତମ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣା। କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ବାମା ଓ ଦକ୍ଷିଣା। ଏ ବାମା ଓ ଦକ୍ଷିଣାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିଞ୍ଚିତ ସୂଚନା ଦେଇଛେ। ଦକ୍ଷିଣାଗଣ ତଦୀୟତାମୟୀ ଭାବ ଦକ୍ଷିଣା ମାନଙ୍କର, ବାମା ମାନଙ୍କର ମଦୀୟତାମୟୀ ଭାବ। ଏ ଯୋଡ଼ାକ ଧରନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣା ନାୟିକାର ତଦୀୟତାମୟୀ ଭାବ, ବାମା ନାୟିକାର ମଦୀୟତାମୟୀ ଭାବ। ତଦୀୟତାମୟୀ କଣ? କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୁମର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳା, ମୁଁ ତୁମର। ଏଠି ହେଲା ତଦୀୟତାମୟୀ। ମଦୀୟତାମୟୀ କଣ? କୃଷ୍ଣ ହୁସ୍ୟାର, ତୁମେ ମୋର। ଦକ୍ଷିଣା କହୁଛି ମୁଁ ତୁମର, ବାମା କହୁଛି ତୁମେ ମୋର। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦେଇ ରସଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯିବ। ସୀମା ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ହବ। ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ବାମା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିବେଚନା କରି ରସଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନେ ରସଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ
ଆଜ୍ଞା ରସଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ନାରଦ ମୁନି, ମହାମୁନି ନାରଦ। ଅପ୍ରାକୃତ ରସର ରଚୟିତା ନାରଦ, ନାରଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ରସଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମସ୍ତେ ଭରତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ରସଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହିଁ ଭରତ ମୁନି 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ରସଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହିସାବରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ତାର ଅନୁଭୂତି ନିମନ୍ତେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅପ୍ସରା ଉର୍ବଶୀ, ଯେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମୁନିଙ୍କର ପୁରୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ, ଭଗତ ଆଉ ଭଗବାନ। ଶୁଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଗାର, ଶୁଦ୍ଧ, ଜାଗତିକ ଅଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଧୁନା ରସଶାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର କ୍ଲୁପ୍ତ ସୂତ୍ର କଠିନ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ନାମକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରସଶାସ୍ତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି। ଆମର ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ କହିଲି ରସପଞ୍ଚକ ରସଶାସ୍ତ୍ର। ଇଏ ଅଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଇଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯାହା ହଉ ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ବାମା ରସଶାସ୍ତ୍ରର ବିବେଚନା ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ମାନଙ୍କର ଭାବ, ଆଚରଣ, ସ୍ୱଭାବ, ଗତିବିଧି, ମନୋଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ବାମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ବାମା ମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟା, ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟା। ଦକ୍ଷିଣା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦକ୍ଷିଣା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ନା, କିନ୍ତୁ ବାମା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଥିମାନଙ୍କରେ ୟାର ଛିଟା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ପୋଥିମାନେ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଆଜିକାଲି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନେ। ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ଭାବଧାରା ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଦିବ୍ୟ ରସ ଭିତରକୁ ଆଉ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ବାମା ଓ ଦକ୍ଷିଣା, ଏ ବାମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ମୁଖ୍ୟା, ଦକ୍ଷିଣା ଗୋପିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ଟୀକାକାର ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଚିତ କରାମ୍ବୁଜମ ସୌରର୍ଜଗୃହେ ଅଞ୍ଜଳି ନା ମୁଦା କାଚିତ ଦଧାର ତଦ୍ବାହୁ ଅଂଶେ ଚନ୍ଦନ ରୁଷିତମ। ଅଂଶ ସ୍କନ୍ଧ, ବାହୁ ଓ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୋପୀ ଧରିଲେ, ଉଭୟ ପାଣି ପଲ୍ଲବକୁ କୌଣସି ଗୋପୀ ସ୍ୱ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଧରିଲେ। ଅଞ୍ଜଳିକି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଧାରଣ କଲେ? ଟୀକାକାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାମ ଅଙ୍କିତ କରିଦେଲେ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ଶୀଘ୍ର ତରଳି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ୍, ମିଶିଯିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ସାଥିରେ ଆବେଗମୟୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ବାମା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବିନି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏଟା ହେଲା ବାମା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ। ଅତଏବ
ଶ୍ୟାମା କଣ ତାଙ୍କ ନା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଉଭୟ ପାଣିକି ଧରିଲେ। ଶ୍ୟାମଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ବାହୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଧରିଲେ ବୋଲି ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟୀକାକାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାଚିତ କରାମ ବୋଝେ ସୌରେ ଆର ଜଗୃହେ ଅଞ୍ଜଳି ନାଙ୍ଗ ମୁଦା। ଅଞ୍ଜଳି ଉଭୟ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କର ପଲ୍ଲବକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଧାରଣ କଲେ ଦୁଇ ହାତରେ। କାଚିତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାଚିତ ବୋଲି କହିଦେଇ ପଳେଇଲେ। କାହିଁକି? ନାଁ କହିବାକୁ ହବନି, ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ହବନି, ତୁମେ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କର ଏ କିଏ। କାହିଁକି ନାଁ କହିବାକୁ ହବନି? କୌଣସି ଗୋପୀର ନାଁ ଅଛି କି ଭାଗବତରେ? କେବଳ ଯଶୋଦା ଛଡା ଗୋଟିଏ, ଯଶୋଦା ଆଉ ରୋହିଣୀ। ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ଦି ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଗୋପୀର ନାଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷାଟେ କରିଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ରାସମଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ୟାକୁ କହିବା ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ, ୟାକୁ ରାସମଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ କହିବା ନା ଚାପିକି ରଖିଦେବା ପଳେଇବା ଲୀଳା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୀଳା କଥା ଭିତରେ? ପୂତନା ବଦ୍ଧ, ବକାସୁର ଉଦ୍ଧାର, ଶକଟାସୁର ଉଦ୍ଧାର ଗୁଡାକ କହି କହି ପଳେଇବା ନା ଏଇ ଭିତ୍ତିରି ରସ କହିବା ବୋଲି ଆଗ ପରୀକ୍ଷାଟେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚଟକରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା କେବଳ ନାହିଁ ମ, ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଭଗବାନମୟ ହେଇଗଲାଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର। ତ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟା ମା ପେଟ ଭିତରୁ ନାଇଁ କି? ମା ପେଟ ଭିତରୁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପାଇଗଲା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳିଆ, 9ଟା ସ୍କନ୍ଦ ସରିଲାଣି, ଏକଦମ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲେଣି ଭଗବତ ରସରେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ମାଂସ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଚଟ କରି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବୋଲେ ନାଇଁ କହିଦବା, ଖୋଲିକିରି କହିଦବା। ଏ ଲୁକାୟିତ ପଦାର୍ଥ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିଦବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ରହିଛି ରେ ପିଲେ। ଏଟା ବଡ ସରସ, ବଡ ମଧୁର, ବଡ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। କାନରେ ପଡିଲେ କହିଦବା। ଯେମିତି କହିଦବା ପାଇଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁହଁ ପୋଛିଲେ, ଗଳା ଖଙ୍କାର କଲେ, ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ କୋଟି କୋଟି ଗୋପାଙ୍ଗନା ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆକାଶରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ହସ୍ତ। ସୁଖଦେବ କହନା କହନା କହନା, ସମସ୍ତେ ଅନୁନୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି, ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ କହନା। ବହୁତ କଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଚିରଦିନ ଲୁଚିକିରି ରହିଯିବ ଏ ରହସ୍ୟ, ଏଇଟା ଜଗତ ପାଇଁ କମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୁହେଁ। କହିବା, ମୁଁ ତ କହିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିସାରିଲିଣି, କହିବି। ତୁମେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ଆମଠୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, ଆମେ କଣ ତୁମକୁ ମନା କରିପାରିବୁ? ହେଲେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଆମ କଥା ଗୁଡାକ ତୁମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ କହିଦବ। ଆମେ ଗୋପନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହ କଣ କଲୁ ନ କଲୁ ଏଗୁଡାକ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ କହିଦବ ନା? ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ହେ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତାଗଣ, ନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ, ଏବଂ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଖୁସି ହେବେ। ଏଇ ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିଲେ, ନିଜ କଥା ନିଜେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଗଲେ ବାଇଗଣ ବାଡିକି, ନାଇଁ କି? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣିଲେ ବଡସିଂହାର ବେଶ ହବନି। ଏଇ ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତେ ସେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଗୋପାଙ୍ଗନାଗଣ
तुमर सकल प्रकार चेष्टा सकल प्रकार जत्न कर्तव्य हाव भाव के निमंते उद्दिष्ट कृष्ण सुख निमंते नुहे। हे लज्जाशीला गुण जदिओ तुम पे यह लज्जितकर कथा किंतु कृष्ण सुख निमंते यह व्यक्त करवा उचित। आज मु कहीदेले जगत रे केते हजार थर केते लक्ष थर केते स्थान रे केते केते भक्त या गान करिवे श्रवण करिवे कृष्ण सुखी होतिबे शुणी। कृष्ण सुख तुम मानकर उद्देश्य तो हाँ मुनि सत जे बड़ लाज लगुच आम कथा गुड़ाक बाहर लोके बसी कथा हेबे कौन करी मु मत कहवाक हम। गोपांगना माने हाथ जोड़ी कहले ठीक अच्छे जदि तुम्हें चाहूच जदि से सुखी हेबे कह किंतु एतिके अनुरोध खाली कहीजिव ये कला सी कला बोली आम ना कहबनी किए कला किए कला आम ना कहबनी एटा से कही जाइछन्ति जा फल विपुल भाव सीना कहते अनंत गोपी कथा आउ सुखदेव गोस्वामी कार हेले जनकर नामोच्चारण कर दौना यहाँ हूँ भितर रहस्य। ए ना गुड़िक नाना प्रकार जुक्ति देखे चिंता करी गभीर चिंता करी रसज्ञ दार्शनिक गण ताकू खोजी बाहर कर किए जी हाथ को धरला से किए कहीं ना कौ नायिकार एतादृश भाव से नायिका किए गोपी मान भितर आया कम मुंड खटे ना कम शास्त्र घाटे ना टीकाकार मैंने आम पढ़ीदे आसिक कहीदे अतएव से निष्पत्ति अनुसार दक्षिणा नायिका जुथेश्वरी देवी चंद्रावली कृष्ण प्रिया दुई अंजलि रे श्याम सुंदर दुई पाणी पल्लव करपद्म को धारण कले एवं स्कंध को बाहु को चंदन भूषित नील बाहु को किए से आलिंगन कर धरले दक्षिण बाहु वाम बाहु नुह दक्षिण बाहु को किए से आलिंगन कले श्यामला चंद्रावली जड़े सखी श्यामला चंद्रावली श्यामला तापरे काचित अंजलि ना गृह तन्नी तांबूल चर्बित आ गोटे तन्नी रूपसी संगे संगे कृष्ण मुह पाखक नहीं अंजलि तले धरी पाटी भितर आंगुठी पुरे पान चर्बित तांबूल पाटी भितर बाहर करी आनी अंजलि रे समस्त टिके टिके बांटी देला। काचित अंजलि ना गृहन तन्नी तांबूल चर्बित एका तदंघ्रि कमल संतपतास्तनयोरधात कुगोपी माने सब निर्णय करचंदी रसशास्त्र आचरण अनुसार सब निर्णय करचंदी। आसंता काली आमे देखिबा समय हो गलाने विलंबित 5 मिनिट बेसी गोटा कला रस कुआड़े समय पड़ेब जना पड़ोनी आनंद भंडार गुड़िक भगवदानंद रसानंद एगुड़ाक बांटिबा ही व्यासदेव डाकुचंती ओहु रसिका ओहु भावुका आस आस भागवत रस पान करिब कि आस आस मुहुरहु रसिका अहो संबोधन करुचंती। आसंता काली देखिबा किए कौन कले 8 जन मुख्या शास्त्र जहाँ निर्णय अच्छी अनंत गोपांगना भितर जो 8टी नायिका मुख्या से आचरण ये देखी सुखदेव गोस्वामी गोटी गोटी कर नाम उल्लेख टीकाकार मैंने काली देखा समय हो गला एति भागवत विश्राम करूँ।